جبریل انسان کی شکل میں، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا مل مسئول عنہا بے علامہ من السائل۔ آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتہ، اللہ کو پتہ ہے۔ وہ کہنے لگے کوئی نشانی تو بتائیں۔ آپ نے کہا جب اولاد ماں سے نوکر جیسا سلوک کرے گی تو قیامت آ جائے گی۔ ان تلید الامۃ ربتہا، ماؤں سے نوکر جیسا سلوک ہو رہا ہو، بیٹیاں ماؤں کو جھاڑ رہی ہوں، اولاد ماں کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہو، باپ کو کوس رہی ہو، تو سمجھ جاؤ قیامت آ گئی۔ یہ نہیں کہا جب کفر پھیلے گا قیامت آئے گی، حالانکہ جب کفر پھیلے گا قیامت آئے گی، لیکن یہ وہ گناہ ہے جو کفر پر بھی چھا جاتا ہے۔ ان تلید الامۃ ربتہا، جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تب قیامت آ جائے گی۔ حق کل والدیہ، ماں باپ کے نافرمان کی نہ دنیا ہے نہ آخرت۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا باپ میری کمائی میں سے خرچ کرتا ہے، مجھ سے پوچھتا بھی نہیں، اور شرعاً قانوناً اگر میری کمائی میرے باپ کی جو کمائی ہے یا زمین ہے جائیداد ہے اس سے الگ ہے، میں اپنی محنت سے کمائی ہے، وہ میری ذاتی چیز ہے، قانوناً میرے باپ کو بھی پوچھنا چاہیے کہ بیٹے یہ تمہاری چیز میں لے سکتا ہوں، یہ پیسے میں استعمال کر سکتا ہوں، قانون یہ ہے۔ تو اس نے قانون کی بات کی کہ میرے باپ میرے مال اٹھا کے خرچ کر دیتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہی نہیں۔ آپ نے کہا اس کے باپ کو بلاؤ۔ اس کے باپ کو بلایا، اس نے پوچھا کیوں بلا رہے ہیں؟ کہا تیرے بیٹے نے تیری شکایت کی ہے۔ تو اس کو اتنا غم لگا کہ وہ کٹ کے مر گیا۔ اور عرب کی شاعری تو پھر پورے دنیا میں مشہور ہے، آج بھی مشہور ہے۔ تو اس نے دل ہی دل میں کچھ شعر کہے، درد بھرے دکھ بھرے، اور وہ وہی شعر کہتے ہوئے دل ہی دل میں، زبان سے نہیں، کہتے ہوئے دربار رسالت میں مسجد میں پہنچا۔ تو جبریل پہلے آ چکے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ اس سے کہیں کہ پہلے وہ شعر سنائیں جو تیری زبان سے تو ادا نہیں ہوئے پر تیرے رب نے عرشوں پہ سن لیے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی میں تمہارا کیس سنوں گا، پہلے وہ شعر سناؤ جو تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے، اللہ نے سنے ہیں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے رسول ہیں، آپ کا رب بڑا طاقتور ہے، آپ کے رب کی قسم زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ دکھ بھری فریاد تھی جو کہ دل کی دنیا میں اٹھی اور وہیں گم ہو گئی، سینے سے اٹھی اور سینے میں ہی دفن ہو گئی، پر آپ کے رب نے عرشوں پہ سن لیا۔ آپ نے کہا اچھا تو سنا تو میرے بھائی۔ اس نے کہا میں نے کہا غزوت کمولودن و منتقا یافیہ تعلو بما اجنی علیک وتنحلو و ازازا کس کبس شخم لم ابید بالسخم کا الا سحرا اتعمل مالو کا انی انا المتروکو دناکا باللذی ترکت به دنی فعینی تحملو تخاف ردا نفسی علیک وانہا لتعلم ان الموت وقتا وجل فلما بلغت سنا ولغیت لائحا ما مدافقا كنت أمل جعلت جزائي غلدة وفدة كأنك أنت المنعم المتوفل فليتك إن لم ترحق أبوتي فألتك ما المجاور يفعل كأنك أنت المنعم المتوفل فليتك إن لم ترحق أبوتي فألتك ما المجاور يفعل فألوتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دنا ملائكة تبخل۔ میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا اس دن سے ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، ہم نے تیرے لیے جینا شروع کر دیا۔ گرمی سے لڑے، سردی سے لڑے، موسموں سے لڑے، حالات کے آہنی پنجوں سے رزق نکالا، جبڑوں سے رزق نکالا، جوانی کو قربان کیا، صحت کو قربان کیا، اپنے جذبات کو سلا دیا، تیرے چہرے کی ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ساری ساری رات کام کیا، سارا سارا دن کام کیا، کبھی دھوپ سے کبھی سردی سے لڑے، کبھی موسم سے لڑا، کبھی بھوک سے لڑا، تجھے کھلایا خود بھوکا رہا، تجھے پلایا خود پیاسا رہا، تجھے چھاؤں میں لٹھایا خود دھوپ میں بیٹھا، تجھے سکھ پہنچایا خود دکھ جھیلا، میری تو زندگی پھر تیرے لیے ہو گئی، میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا۔ جب بھی تو بیمار ہوا تب ساری ساری رات میں اور تیری ماں سرہانے بیٹھ کے دھڑ دھڑ دل دھڑک رہے ہوتے تھے، کہیں مر نہ جائے، کچھ ہو نہ جائے۔ اسپتال پہنچاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ، گاڑی بلاؤ، ٹیکسی بلاؤ، رکشہ بلاؤ، جلدی سے اسپتال لے جاؤ۔
इसी खौफनाक हालत में हम रोते थे, पिघलते थे, टूटते थे, बिखरते चले गए टूटे पत्ते की तरह। तेरे चेहरे की एक मुस्कुराहट के लिए अपनी सारी मुस्कुराहटें भूल गए। तुझे सेहतमंद देखने के लिए अपने सेहत के सौदे कर दिए, और इस तरह एक दिन नहीं गुजरे, दिन और रात गुजरे, लैलो नहर गुजरे, बहारों खिजा गुजरी, रुत बदली, मौसम बदली, बादल अंधेरी, बारिश आए और गए, यहाँ तक कि तू परवान चढ़ता गया, मैं ढलता चला गया। तुझमें जवानी ने रंग भरे और मुझमें बुढ़ापे ने सारे रंग नोच लिए। तू सीधा खड़ा हुआ तने की तरह, मेरी कमर झुक गई कमान की तरह, और मैं दूसरे का मोहताज हुआ, तू ताकतवर होकर जवां हुआ। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं इसकी उंगली पकड़ के चला, गोद में बिठा के चला, कंधे पे बिठा के चला, हाथ बैठा के चला, इसके लिए दर दर की ठोकरें खाई। आज जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो अब ये मेरी उंगली पकड़ेगा, मेरा हाथ पकड़ेगा, मैं इसकी लाठी बना, ये मेरी बनेगा। लेकिन एकदम मेरे बेटे तेरी आंखें माथे पे चढ़ गई, तेरे तेवर बदल गए, तू मुझे यूं देखने लगा जैसे मैं तेरा बाप नहीं, मैं तेरा नौकर हूँ। तो मैंने अपनी ज़िंदगी को झुठला दिया और मैंने कहा मैंने ख्वाब देखा था कि मैं बाप हूँ। नहीं नहीं, मैं बाप नहीं, नौकर ही हूँ, मैं पड़ोसी हूँ। तो अच्छा मेरे दोस्त, अगर मैं पड़ोसी हूँ तो पड़ोसी को भी तो लोग पूछ ही लेते हैं, कभी मुझे पूछ ही लेता कि कभी किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। ये इतने दर्द भरे अशायर हैं कि मुझ जैसे गुनहगार और नाफरमान की हिम्मत नहीं कि तर्जुमा कर सकता, मुझे तो अरबी भी नहीं आती। मौलाना तारिक जमील साहब की मेहरबानी है ये, लेकिन मेरे नबी इन अल्फाज पे ज़ोर कटा रोए, फूट फूट के रोए, आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। फिर आपने उसको गिरबां से पकड़ा पकड़ा और झटका दिया, उठ जा और दफ़ा हो जा। अंत व मलूका ले अदीक, तू बाप के खिलाफ मुकदमा करता है, निकल जा। तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है। यह सिर्फ रोज़े और शब कदर से मुतालिक नहीं कि माँ बाप का नाफरमान है तो उसकी शब कदर बर्बाद हो गई, माँ बाप का नाफरमान है तो सब कुछ बर्बाद हो गया। माँ बाप की नाफरमानी ये हमारा जवाल है, सबसे बड़ा जवाल किरदार का है। माँ बाप दुखी हैं औलाद से। बेटा कहता है अपने बाप से, आपने आज तक मेरे लिए क्या किया? और उसका बाप उनके चेहरे पे करब था। वो ज़बाए हाल से तो कह सकता था, ज़बाए काल से कुछ नहीं कह सकता था। वो मैं था और वो मेरा बाप था। हज़रत अली से किसी ने पूछा आपका बेटा कैसा है? फरमाया जब दिन होता है तो मेरे पीछे चलता है, आगे नहीं चलता। अगर पीछे से कोई दुश्मन वार करे तो इस पे आए और मेरे ऊपर ना आए, क्योंकि आगे तो मैं खुद देख रहा हूँ। जब रात होती है तो मेरे आगे चलता है कि अंधेरे में नज़र नहीं आ रहा, तो कोई दुश्मन सामने से वार करे तो मेरे ऊपर आए, मेरे बाप पे ना आए। जिस कमरे में मैं बैठता हूँ उस कमरे के छत पर नहीं चढ़ता कि बाप के ऊपर ना हो जाऊँ। खाने पे मेरे साथ बैठता है तो जब तक मेरे हाथ सालन में होता है तो अपना हाथ नहीं बढ़ाता, जब तक मेरा हाथ रोटी की तरफ ना बढ़े अपना हाथ नहीं बढ़ाता कि पता नहीं कौन सी बोटी मेरे बाप को पसंद हो और मैं पहले उठा लूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी माँ के साथ खाना नहीं खाते थे और अरब में ऐप था अलग खाना खाना। इकट्ठे खाना था, दस्तूर था, अभी भी यही हाल है। इकट्ठे खाते हैं, एक बड़े थाल में खाते हैं। एक शख्स ने कहा आप तो अपनी माँ के बड़े फर्माबरदार हैं, तो आप उनके साथ खाना क्यों नहीं खाते हैं? कहा मुझे डर लगता है कि कोई ऐसी बोटी ना उठा लूँ जो मेरी माँ को पसंद थी, और मैंने उठा ली तो मैं नाफरमान न हो जाऊं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा दो आदमी जा रहे थे, एक जवान एक ज़रा बूढ़ा। उन्होंने आवाज़ दी या हाज़ा, दोनों खड़े हो गए। मा हाज़ा मिनका, ये तेरा क्या लगता है? कहा ये तेरा क्या लगता है? कहा जी मेरा बाप है। कहा कभी इसके आगे ना चलना, कभी इससे पहले ना बैठना, कभी इसका नाम लेके इसको ना पुकारना। माँ बाप की नाफरमानी सिर्फ रोज़े को बर्बाद नहीं करती, शब कदर को बर्बाद नहीं करती, पूरे मुआशरे को बर्बाद कर देती है।